शेतकऱ्यांसारखा सेल्फलेस प्राणीच नाही कुठला. म्हणजे कुठल्याही तुम्ही जर दुकानात गेले शहरामध्ये तर तो कुठलीच वस्तू तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट देणार नाही, पण तुम्ही शेतकऱ्याच्या शेतात जा, तुम्हाला तो त्याच्या शेतातली वांगी, त्याच्या शेतातल्या तुरीच्या शेंगा देईल, तुम्हाला एक पैसा मागणार नाही. Somewhere in India right now, farmers are looking at the sky. They're wondering if they should trust the clouds or his instincts. Somewhere young youth is scrolling the portals, LinkedIn, to get a job, but the village is quietly waiting for his return. So most of the stories never trend. They don't come with filters, hashtags, or captions. They just go silence, they get buried under data, policy themes, etc. But here we praise pause. I am Chinmay Ghatbande, and this is Hashtag India, the podcast that decodes the digital noise and find the real heartbeat of Bharat. Sometimes purpose doesn't begin with ambition, it begins with responsibility. And today's guest is someone who didn't chase ideas but chose to act on problems, especially the ones rooted deep in our village. And with over 12 years of experience in IT, development sector, education, and startups, he could have stayed comfortable in boardrooms and presentation, but he chose fields, he chose farmers, he chose ground realities. Let's welcome Mr. Sachin Patil to Hashtag India, the podcast series of Hashtag India. Yes, good morning. Good morning. Yes, today we will know more about Mr. Sachin and his work. And once again, welcome, Mr. Sachin Patil. Thank you. Okay, so starting the podcast, we have our own very first question that we ask to all the guests. That is for the person, someone who doesn't know you. How will you elaborate? How will you tell who is Sachin Patil? Oh, yeah. So, first of all, thank you very much for inviting me to be part of the podcast today. I'm very happy कि मैं आज सबसे मॉर्निंग में इतनी ठंड में सबसे बात कर पा रहा हूँ. If you ask me on one-liner introduction about me, I have two sides, I guess, personal side and professional side. Personal level, if you ask any of my friends, they will say, "Ha, Sachin is someone who they can trust basically." I guess that's a big factor or the big compliments I ever received for myself. So I guess that's my introduction. The person you can probably trust. Professionally, I'm someone who drives by the impact, drives by the mission, right? I want to create a value for the people around me, right? Just not the profits or the money we are making, but the impact on the each stakeholders in the value chain, right? So I like the work which is impact driven. So that's something that is about, I guess, it can. Okay, okay. You worked across IT services, education, startup, the development sector, everything. What do you think? How this experience shaped your the way you think? Definitely, kind of work you does in day to day, right? And that's how you kind of approach the every problem जो आपके इसमें आता है. हर प्रॉब्लम को आप उसी तरीके से अप्रोच करते हो जो जिस तरीके का एक्सपीरियंस आप लेते हो. फॉर मी जब मैंने कॉलेज से पास आउट हुआ, ड्यूरिंग कॉलेजेस एज वेल, इट शेप्ड अप माय पर्सनालिटी बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज नियर टू नागपुर. आई गेस 7वीं तक की स्कूल है हमारे यहाँ पे. आई स्टडीड टिल 4th ओनली इन माय विलेज. 5th के बाद आई वेंट टू तालुका प्लेस. इवन coming from that kind of a background, when you go outside, learn for an education, for a job, right? Every those kind of experiences kind of always gives you the chance to reflect back from where you are coming from and what kind of things are there, right? And these experiences and these approaches is really shapes your personality, and that happened with me as well. During my college, I used to be part of all the co-curricular activities, events. I never been into classes. I always been into the either organizing event or participating in events. Me Uh, too. I guess same goes to you. I was scrolling. You also goes into a lot of events and organizing them and so and so forth. Yes. That kind of shit. That's kind of a very subconscious learning or in a different learning, experiential learning. You don't know what you are learning, but you are learning a lot, right? And that will make or break the person you are, right? And that kind of experience, that kind of an info you carries forward.
Same goes in my corporate life as well. I did my business 4 years, then went to an SL Technologies and IT companies, went to an IIM, then also worked for one of the California-based IT services company, again IT staffing company, right? All of these places, the way I worked in a very structured manner, with the processes, with the clear vision or objectives in mind, right? That kind of shaped my crooked, very raw personality coming from a village into a kind of a little bit polish, I would say, not a complete polished personality, but little bit organized, structured person in terms of working. So that really helped. Okay. So let's talk little bit about your childhood. आपका बचपन कैसा रहा? जो आपने बोला कि आपके स्कूल में बस 7th ग्रेड तक की स्कूलिंग थी. क्या क्या एनवायरनमेंट था आप तब के लिए और अभी क्या चेंजेस है एंड हाउ डिड यू हैड दैट थिंकिंग ऑफ आइडियाज इनटू एक्शंस एंड ये बचपन का क्या इम्पैक्ट था? आपके गांव का क्या एक इम्पैक्ट था आपके लाइफ पे? नहीं, गांव का इम्पैक्ट नहीं, हम तो गांव से ही है, सो गांव अभी भी बसता है, राइट? इनफैक्ट टुडे आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट फ्रॉम माय विलेज इटसेल्फ. ग्रेट. So there is a you might have seen that movie Bombay, right? Bombay movie में एक saying है कि you can take man out of Bombay, but you cannot take Bombay out of man, right? Similar way goes for the all village kids like us. We go anywhere, but वो गांव तो हमारे दिल में बसता है, तो गांव से कनेक्शन हमेशा रहता है. मेरे लिए मेरा गांव काफी स्पेशल रहा है. आई काइंड ऑफ मेरी पर्सनैलिटी वही से शेप अप हुई, या वो एक माइंडसेट वही से बना कि नहीं, कुछ अलग डिफरेंट वे में करना है, क्योंकि गांव के अपने एक चैलेंजेस भी होते हैं, गांव की अपनी एक ब्यूटी भी होती है, राइट? दोनों चीजें है. और गांव में कम्युनिटी कल्चर जो होता है, एक क्या बोलते हैं मराठीमध्ये त्याला भाऊबंदकी म्हणतो आपण, ती एक आपुलकी असते, ती खूप स्ट्रॉंग असते. युजली यू विल नॉट गेट दॅट इन शहरांमध्ये, ते मिळत काहीच नाही मिळत. सो ते खूप इम्पॅक्ट केलं मला. मी लहानपणापासून थोडं टॉकेटिव्ह होतो, आणि मला सतत लोक म्हणत राहायचे किती बोलतो. सो आय काइंड ऑफ मेड दॅट माय प्रोफेशन. टुडे व्हॉट आय बेस्ट नो इज हाऊ टू टॉक. मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग राईट नाव. आजच्या जगात हे सगळ्यात जास्त महत्वाचं आहे. आपल्याला आयडियाज असून काही फायदा नाही, तर तुम्ही डिलिव्हर कशा करता, तुम्हाला बोलता कसे येतं, समजता कसे, ते जास्त इम्पॉर्टंट आहे. येस येस. सो ती एक गावातून भेटलेली शिकवण, गावातला तो वातावरण, राईट? आणि गावातले चॅलेंजेस जेव्हा बाहेर पडलो, शिकायला लागलो, तर त्यांनी लक्षात आलं की या गोष्टींवरती काही असं डिफरंटली केला जाऊ शकतो, किंवा गावातून दुसरं काहीतरी करण्याशिवाय आपण काहीतरी इम्पॅक्ट करू शकत नाही. तर आय गेस दॅट इज कॉन्स्टंटली हेल्पिंग मी स्टे कनेक्टेड. म्हणजे गावाशी रुटेड राहायला मला ती कॉन्स्टंटली हेल्प करते. अदरवाईज कदाचित तेवढं रुटेड आपण राहिलो नसतो असं मला वाटतं. आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट की आय बॉर्न इन विलेज. I am very fortunate I'm born in a farmer's family. You see them struggling every day, making efforts to त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी हे एफर्ट्स घेताना दिसतो. त्याच्यासाठी त्यांचा एक विजन असतो, राईट? बरेचदा ते मला शहरामध्ये नोकरीवाल्या लोकांमध्ये किंवा बिझनेसमॅन मध्ये सुद्धा काही प्रमाणात दिसत नाही. बट आय एम व्हेरी फॉर्च्युनेट की माय पॅरेंट्स कॉन्स्टंटली वर्क टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ आवर एज्युकेशन, लाईफ अँड एव्हरीथिंग, अँड दॅट्स द रिझल्ट टुडे. वॉट एव्हर वी आर डुईंग, क्रेडिट ऑल गोज टू देम. आई बाबांना जातं, आपलं स्वतःचं काही नाही आहे. ओके ओके. बट आता पण आपण बघतो की खूप लोक येतात फ्रॉम विलेज प्लेसेस, फ्रॉम सिटीज अँड ऑल, एव्हरीवन. तो यूथ इज चूजिंग मोर कम्फर्ट. मतलब IT सेक्टर में डूइंग 9 to 5 jobs and enjoying weekends and holidays and all. So you had a stable, continued IT sector. मतलब why did you choose to go beyond your comfort level and to start something unique and from the ground level, there where you will have to go on fields, work and etc.? Yeah. So let me ask you a different question, Chinmay, right? So I will answer after that probably. Let me ask the question. Okay. So why one person works or struggle or do efforts 9 to 5 करते क्यों है? There are different reasons for different reasons, right? Yes. And somewhere I guess the core of our whatever we are doing from morning to evening every day, 24/7, 365 days a year, right? Is for in the search of that peace and the satisfaction. Right. Let's say I'm having a very stable job, earning let's say 45-50 lakhs a year. Everything is there, but somewhere I'm not having that peace or the satisfaction. Maybe that money or that comfort really doesn't matter, right? And same is the story for me. As you already know, I come from a farmer's background. जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो
पहले 15 दिन यूजुअली हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में स्कूल 15 जून से स्टार्ट होता है, तो 15 जून से है ना, 27 जून ना, आसपास उसके 15 हाँ जून के हाँ हाँ आसपास. And that's also in timing when the monsoon rains come, right? right Monsoon rains come. So right when the monsoon hits, the sowing gets start, right? खेती बाड़ी में पेरनी वगैरह शुरू हो जाती है, right? And that's when the biggest shortage of the labor in the fields, right? You do not get a labor, right? So हमारे साथ मतलब मैं और मेरे भाई बहन उनके साथ हम लोग कभी पहले 15-20 दिन स्कूल में नहीं जाते थे. रीजन इज दैट कि उस समय लेबर शॉर्टेज होती थी, तो हम सारे खेत में जाते थे सोइंग करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, राइट? तो वो हम अपने खेत में भी काम करते थे. 30 रुपीज अ डे यूज्ड टू बी एन डेली वेजेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 इश, राइट? मतलब 1998 टू 2003, 4, 5 तक की बात करो, 30-40 रुपए मिलते थे, राइट? सो हम लोग खुद के खेत में भी काम करते थे और आजू बाजू के नेबर फार्म्स में भी काम करते थे. तो दैट यूज्ड टू बी आवर पॉकेट मनी. Now, having that in mind, you are earning, let's say, 45-50 lakhs, corporate jobs, doing launches, earning crores and rupees for your company, having that P&Ls, all impact, all numbers care is done, right? But if you are not contributing the community which you belongs to, or the society you comes from, हे जीवन जगण्याचा काय फायदा आहे ना? म्हणजे आपण जर आय रिमेंबर नाना पाटेकरांची एक सेईंग आहे की आपल्याला ज्यावेळेस काहीतरी भेटतं आणि ते आपण हातात घेतो, त्यावेळेस जेवढं तुम्ही तुमच्या हातात सांभाळून ठेवू शकता किंवा त्या दोन्ही हातांनी खाऊ शकता, तेवढंच आपण स्वतःसाठी घेतलं पाहिजे. बाकीचं सगळं तुम्ही दुसऱ्यांना दिलं पाहिजे, तेव्हाच तुमच्या जीवनाचं काहीतरी सार्थक आहे. अँड आय एम बिग ॲडमायरर ऑफ मिस्टर नाना पाटेकर. सो विथ दॅट सेइंग, जर मी ज्या शेतकऱ्याच्या पोटात जन्म घेतलाय किंवा ज्या शेतकरी कुटुंबात जन्म घेतलाय, त्यांची लाईफ जर +1 झाली नाही आणि मी जर तिकडे काही कॉन्ट्रीब्युट केलं नाही किंवा त्याचे कॉन्ट्रीब्युट नाही जरी झाला आणि मी त्याचे एफर्ट्सच घेतले नाही, तर माय फादर विल बी व्हेरी हॅपी की अरे मस्त मुलाला मी नोकरी लागलेली आहे, चांगलं शिक्षण झालं, पैसे कमावतो वगैरे, राईट? बट समवेअर डाऊन द लाईन आय विल नॉट गोइंग इन अ लाईक व्हेरी पीसफुल वे. अँड दॅट्स काइंड ऑफ ड्राइव्स मी, विच कनेक्ट्स टू माय अर्लियर थिंग एज वेल, की दैट्स एन इम्पैक्ट और द वैल्यू विच यू आर क्रिएटिंग फॉर योर ओन पीपल, राइट? किसी और के लिए भी नहीं करते. मतलब यहाँ पे तो आईटी में हम लोग यहाँ पे कोड करते हैं या काम करते हैं और इम्पैक्ट कहीं यूएस में या कहीं होता है जिसका हमें पता भी नहीं क्या हो रहा है. इट इज ऑलवेज बेटर टू वर्क फॉर यू, राइट? With my efforts, if there is some level of change happens in the farming community, किसानों के लिए कुछ होता है तो बहुत बेहतर है. नहीं भी होता है तो एटलीस्ट मुझे ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की, राइट? सो विद दैट ड्राइव आई गेस आई chosen to be coming back and do my next spell of my life with the farmers by impacting something for them with the technology. That's the mission which I have today. And they really need help, Chinmay, by the way. Sorry, Yeah, I'm they going do. a little bit towards that, but they really need help. They really need technology. It's very challenging, very burning issues. People do not realize, but if there is a farmer who is having just 3-4 acres of land, उसकी मंथली इनकम 2,000 रुपए भी नहीं होती है. एंड आप मुझे बताओ कौन से शहर में, कौन से गांव में इंडिया के 2,000 रुपए पर मंथ की इनकम में जिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. तो इट नीड्स हेल्प, राइट? एंड जब तक हमारे जैसे लोग जो किसान के बेटे, इफ यू लुक एट करंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, आप कहीं पर भी जाओ, कितने लोग किसान के बेटे हैं या किसानी फैमिली से आते हैं, तो आप अगर हाथ खड़ा करने बोलो, ऑलमोस्ट 30-40% कम्स फ्रॉम दिस बैकग्राउंड ओनली, राइट? अगर वही लोग उनके अपने लोगों के बारे में नहीं सोचोगी तो मेरे ख्याल से कोई नहीं और कर सकता. कोई और नहीं सोचेगा उसके बारे में. आई गेस दैट्स बिकम्स द बाय बर्थ इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी, आई गेस. So, what work you are doing currently is आपको एक mental peace भी दे रहा है. It is giving you the satisfaction for working yourself, your community, your people. Plus, it is also helping. मतलब the global order is changing, and the make thing is that make in India, that is helping people starting own startup, start doing our own work, helping our own people. I think that is every youth right now should think of कि I should work for my community. I should work something of my own. I should at least try to put my skills into, right? You have already made that field and base for the people out there. So it's really great, really, really great. So now I want to ask you that AI is everywhere, but you brought it to farmers, right? Matlab, how did the idea of Gram IQ came into existence? yeah. So it started, I guess, long back before the COVID itself. So for me, I used to be very active in the student level politics, you can say, or the student level activities. In my college time, there was an India national level movement called India Against Corruptions. Okay. ISC, which is led by Anna Hazare, right? I was active part of that in the student movement in Amravati, right?
So my colleagues from that time kind of saying कि यार खेती में तो बहुत issues है, अपन उसी background से आते हैं, we should do something. So pre-COVID we started a lot of WhatsApp groups, start किए, लोगों को content share करते थे, लोगों को बताते कि कैसे किसान अपनी प्राइस डिसाइड नहीं करता या उसके खर्चों के बारे में डिसाइड नहीं करता, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट नहीं होता, कैसे किसानी को हम लोग एज अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं देखते, जस्ट अ लाइवलीहुड देखते हैं. और ये मजबूरी का नाम है आज. किसानी करना मतलब खेती करना. हमारे पास अगर कोई कुछ करने के लिए नहीं तो हम लोग खेती करते हैं. व्हाई इज दैट, राइट? So with that हम लोगों ने start किया, but then slow and steadily realized कि this is not the problem which we can really solve with the activism. We need a solid product or a technology which can really make an impact. So we started with a WhatsApp chatbot for farmers to track their income expenditure. उनकी जो किसान खेती का जो खर्चा होता है या इनकम होती है उसकी ट्रैकिंग. इट्स लाइक अ खाता बुक फॉर द फार्मर्स ऑन WhatsApp. तो इट्स अ WhatsApp chatbot जहाँ पे आप जाते हो, हाई अलाउ करते हो, देयर आर मेनी फीचर्स ओवर देयर. खाता बुक है, क्रॉप एडवाइजरी का एक कृषि क्लिनिक करके है, देन मंडी रेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो फार्मर्स चूज कर सकता है. उसके साथ साथ हम लोग एक AI टूल्स भी उसमें डेवलप कर रहे हैं और पैरेलली फार्मर्स को दे रहे हैं, क्योंकि AI इज एवरीवेयर एज यू सेड, राइट? एंड AI से काफी चीजें आसान हो रही है, स्पीड अप हो रही है, राइट? We are also powering our features and the tools which are there with the AI, right? So that we can better deliver it to the farmers. तो ये शुरू तब हुआ. इसमें काफी हद तक मेरे पिताजी का भी एक रोल रहा है, क्योंकि वो आज भी खेती करते हैं. मैं हमेशा जब भी गांव आता हूँ तो खेत में जाकर मैं भी उनके साथ जाता हूँ. तो ऐसे ही एक दिन मैं अपने बाबा के साथ खेत में बातें कर रहा था, और युजली जब आपण जाते तो अपनी बढाई मारते हैं की बाबा मी हे केलं, आता त्या कंपनीचं टर्नओव्हर एवढं झालं, किंवा माझ्या प्रोजेक्टचं टर्नओव्हर एवढं आहे, तेवढं आहे, वगैरे वगैरे. अशा आपण बढ्या जनरली सगळे मुलं आपल्या आईवडिलांना आपल्या ब्रॅगिंग सांगत असतो. मी पण सांगत होतो. अँड माय फादर सेड की अच्छा तुमचं तर ठीक आहे, म्हणजे सगळं काही इन्कम येतं, कंपन्या मोठमोठे पैसे कमवतात, तेवढे प्रॉफिट मार्जिन असतं, पण आम्ही शेतकरी आजही तेवढेच पैसे कमवत होतो, आताही तेवढेच पैसे कमवत आहेत, ते पण कधी परवडतं कधी नाही परवडत. तर काहीतरी आमच्यासाठी पण झालं पाहिजे. अँड दॅट थॉट वॉज अ पुश फॉर मी टू कम बॅक अँड डू समथिंग. And then I thought to let's start with this AI powered WhatsApp chatbot for the farmers, to help them little bit with the tools they need, right? क्या हम किसान खेती को इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कोई और बिजनेसमैन अपने बिजनेस को करता है, उसके इनकम एक्सपेंडिचर ट्रैक करता है, उसके ऑपरेशंस ट्रैक करता है, पता करता है कि मुझे कहाँ ऑप्टिमाइज करना है, क्या मुझे बेटर रेट में बेचना है, या मुझे कॉस्ट कम करनी है, या कोई और अल्टरनेट क्रॉप्स लेने हैं, या पोर्टफोलियो चेंज करना है, मतलब क्रॉप पोर्टफोलियो चेंज करना है. ऐसी सारी चीजों के लिए क्या हम लोग एक टूल प्रोवाइड कर सकते हैं. इससे ये शुरुआत हुई. AI की उसमें काफी मदद हो रही है. बहुत से बार हमने देखा है कि जब हम बात करते हैं व्हाट्सएप चैटबॉट की या किसी मोबाइल एप्लीकेशन की, AI टूल की, तो लोग स्टीरियोटाइप वे में बोलते हैं कि किसानों को ये समझेगा क्या. But let me tell you, I guess you probably will ask me that question later on. I will definitely. Later on, but वो लोग हमेशा ये पूछते हैं. But let me tell you a very interesting fact. People in the villages, specifically farmers, are more curious about the technology and anybody else in the world. Okay. Anybody else in the world, and that's my personal experience working in the field, talking to them, right? If you tell them, so for example, WhatsApp chatbot, की जिकडे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस येतात, राईट, आणि सगळं प्रोग्राम असतो. युजली ज्यावेळेस आपण व्हॉट्सअपवरती एका फ्रेंड सोबत, फॅमिली मेंबर सोबत चॅट करतो, त्यावेळेस तो रिप्लाय केला तरच येईल, आणि टेक्स्ट टाइम, राईट, इन्स्टंट येत नाही. आणि ज्यावेळेस व्हॉट्सअप चॅटबॉट वरती आपण करतो त्यावेळेस इन्स्टंट रिस्पॉन्स येतो. यू टाईप वन थिंग, यू गेट अनदर थिंग. AI इज ऑल अबाउट दॅट, राईट? इन्स्टंट. माझ्या गावामध्ये कमीत कमी मला 50 लोकांनी हा प्रश्न विचारला की मागून कोण रिस्पॉन्स करतं, याची टेक्नॉलॉजी काय. दीज आर ऑल फार्मर्स, माझ्यासारखे, माझ्या क्लासमधले. माझ्या बाबांनी मला पूर्ण बसून ती टेक्नॉलॉजी विचारली, राईट? असे बरेच उदाहरण आहेत. सिम्पल थिंग इज की ज्यावेळेस आमच्या व्हॉट्सअप चॅटबॉट मध्ये ऑनबोर्डिंग होतं, तर तिकडे 2 ऑप्शन्स आहेत. एक तर तुम्ही तुमचा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका निवडा, म्हणजे एक 1 by 1, किंवा तुमचा फक्त पिनकोड टाका आणि बाकीची इन्फॉर्मेशन आम्ही फेच करून देऊ. आता हे फीचर लॉन्च करताना आमच्या इंटरनल टीम मध्ये डिबेट चालू होतं की यार लोकांना पिनकोड माहिती नसणार, किंवा शेतकऱ्यांना कुठे पिनकोड माहिती असणार. टू आवर सरप्राईज 70% ऑफ द युजर युजेस द पिनकोड टू टायपिंग दॅट, राईट? आजकालचे फार्मर्स तो टाइपनेस आहे ना की रे शेतकऱ्यांना काढत नसेल, ती टेक्नॉलॉजी माहित नसेल. There is a huge curiosity in the farmer's mind about all the technology. You just need to explain them in a right way, simple way, so that they can understand, make a logic out of it, make a sense out of it, and they will be very happy to use it, right? I guess AI is going to change the farming very big way, impacting the farming very big way. It will become the
कंपॅनियन फॉर द फार्मर, राईट? एक एक्सपर्ट कंपॅनियन, एक AI बनून राहील. दॅट्स व्हॉट वी आर ऑल्सो एमिंग फॉर इन कमिंग फ्युचर, की आम्ही एक मोबाईल ऍप थ्रू कॉन्स्टंट कंपॅनियन फॉर द फार्मर्स आपण कसं देऊ, ऑप्टिमाइजिंग देअर इन्कम, एक्सपेंडिचर, देअर फार्मिंग ऑपरेशन्स, काय ऍक्टिव्हिटीज करायला पाहिजे, सोईंग कधी करायला पाहिजे, रेन्स आल्या तर काय ऍक्टिव्हिटीज खबरदारी घ्यायला पाहिजे, डिसिजेस वरती काय करायला पाहिजे, असं कम्प्लीट एक AI कंपॅनियन. जसं आज आपण प्रत्येक गोष्टीसाठी ChatGPT किंवा दुसरे AI टूल्स वापरतो, स्वतः ग्रामर स्पेल चेक करत बसत नाही आपण, करतो. तसं मला असं वाटते फार्मर पण पुढे चालून खूप चांगल्यानी AI चा वापर करेल, आणि AI ते सोपं झालं, टेक्नॉलॉजी वापरणं सोपं झालं, त्याला ती करतं. मला असं वाटते AI मला असं वाटते अंडर प्रिव्हिलेज्ड किंवा लो डिजिटल लिटरसी ऑडियन्ससाठी फार युजफुल आहे, राईट? खूप जास्त युजफुल आहे, ते खूप चांगल्याने वापरू शकतात. दॅट्स व्हॉट वी आर एमिंग फॉर. ओके, म्हणजे हा क्वेश्चन तर मी नक्कीच विचारणार होती, कारण की आय वर्क इन एडटेक सेक्टर. तर मी वी आर फोकसिंग ऑन एम्पॉवरिंग मोर विमेन अँड गिव्हिंग देम एम्प्लॉयमेंट. त्यासाठी आम्ही एडटेक टेक्नॉलॉजी क्रिएट केलेली आहे, त्यातून एम्प्लॉयमेंट. आणि तर या सगळ्या गोष्टीत आय ऑल्सो गेट चॅलेंज वेन एक्सप्लेनिंग दॅट टेक्नॉलॉजी टू दी females, that to the women in our community. So I was very questionable की हे म्हणजे तुम्ही जेव्हा घेऊन बसता सगळ्या कास्तकारांना, तुम्ही त्यांना समजवता की हे बाबा हे असं करायचं आहे, तर ते एक वन टाइम मध्ये समजून घेतात. यू आर सेइंग दॅट दे अंडरस्टँड इझिली, राईट? So it's a challenging, right? It's challenging. One is ki just for example, if I give you any app, let's say, to use, right, you'll figure out the things because you have your digital understanding. इकडे क्लोज असतात, नॉर्मल डिजिटल अंडरस्टँडिंग आहे. फार्मर्स ऑर द युजर्स इन द रुरल पार्ट ऑफ द कंट्री लॅक्स दॅट, राईट? गावाकडच्या लोक लॅकिंग्स आहेत, राईट? तर त्यांना हँडहोल्डिंग केली आणि तुम्ही जर त्यांना एक्सप्लेन केलं की असं असतं तसं असतं, आय गेस दे यूज इट व्हेरी व्हेरी स्मूथली, राईट? खूप छानपणे युज करतात. जस्ट दॅट तुम्हाला पेशन्स ठेवायला लागेल. तुम्ही असं म्हणून अरे काय नाही येत आहे, किंवा तुम्ही सांगून दिलं अरे एवढं सोपं तर आहे, यू कॅन नॉट डू दॅट, राईट? विथ दॅट you need to be very very patient while explaining them that technology, right? You need to be very very patient, and if you have that patience, they learn it, they grasp it and all of that. Another example is my father. मी 6 वर्ष आधी त्यांना स्मार्टफोन विकत घेऊन दिलेला, आणि ते एवढे स्मूथली स्मार्टफोन वापरतात. म्हणजे त्यांचे सोशल मीडिया, ही वॉज ऍक्टिव्हिस्ट हिमसेल्फ, शेतकरी संघटनेसोबत काम केलेलं आहे, लोकल लेवलवरती खूप साऱ्या सोशल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये काम केलं. सो ही हॅज दॅट थॉट प्रोसेस, राईट? टुडे इफ यू लुक एट एनी सोशल इश्यूज गोइंग ऑन इंटरनेट, त्यांच्या त्याच्यावरती कमेंट्स असतात, आणि माझे मित्र त्याचे स्क्रीनशॉट घेऊन पाठवतात की अरे काकाने आज हे लिहिलेलं आहे. दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. ही काइंड ऑफ गॉट इन टू इट व्हेरी व्हेरी फास्ट. काही दिवस त्यांना लागलेत, राईट? बट ते आज व्हॉट्सअप स्टेटसेस असो किंवा फेसबुक असो, इंस्टाग्राम असो, खूप चांगल्याने वापरतात. आमचे व्हॉट्सअपचे चॅटबॉट्स असो, आमची ऍप असो, हे सगळं ते व्यवस्थितपणे वापरतात. जसं मी सांगितलं की तुम्ही तिथे त्यांना ती डिजिटल लिटरसी कमी असल्यामुळे, किंवा त्यांना कधी त्यांच्यावरती ते एफर्ट्सच घेतले नाहीत. म्हणजे आपल्याला बाय नॅचरली ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी वी आर द फर्स्ट युजर ऑफ इट, राईट? अर्ली अडॉप्टर्स होतो, त्याच्यामुळे आपल्याला नॅचरली आपलं बॅकग्राऊंड आणि सराउंडिंगच तसं होतं की आपल्या आजूबाजूला सगळे लोक तसेच आहेत, तर काही एखादं नसलं जरी तर आपल्याला पटकन ते माहिती पडून जातं किंवा कोणा कोणी सांगतं, राईट? त्यांच्याकडे एन्व्हायरमेंटच लॅक करतंय, त्याच्यामुळे आपण त्यांना म्हणू शकत नाही रे यांना येत नाही. दॅट्स अ व्हेरी बॅड वे टू काइंड ऑफ आर्टिक्युलेट दॅट. त्यांना ते बॅकग्राऊंडच लाभलं नाही, अँड इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेक इनोव्हेटर्स टू टेक दॅट इनोव्हेशन देअर, राईट? ती टेक्नॉलॉजी तिथपर्यंत घेऊन जाण्याची, आणि ते पेशन्स आपल्याला ठेवायला लागेल. एकदा जर ते झालं तर मला असं वाटतं पीपल कॅन डू वंडर्स विथ दॅट टेक्नॉलॉजी. हे ज्यांनी क्रॅक केलं की कसं त्यांच्यापर्यंत टेक्नॉलॉजी पोहोचवायची, आय विल से की दॅट पर्सन विल बी वन द सक्सेसफुल जो आहे तो. पण तुम्हाला अशी पण ऑडियन्स मिळत असेल ना, ही विल से की हे काय सगळे टेक्नॉलॉजी वगैरे, आमचा इतका एक्सपिरियन्स आहे, तुम्ही आम्हाला काय सांगणार, आणि हे सगळं काय आहे, तुम्ही नवीन आजकालचे मुलं येऊन आम्हाला कसं सांगणार की आम्ही कशी शेती करायची. तुम्हाला असा पण ऑडियन्स मिळत असावा, आय गेस. तसा ऑडियन्स मिळतो स्पेसिफिकली आपल्या रिजन मध्ये तर फार जास्त आहे, बट ऍट द सेम टाइम त्यांना क्युरियोसिटी पण आहे, राईट? सो ते असतं ना की गावाकडे एक तो काय म्हणतो आपण त्याला, एक हा असतो की स्ट्रेंज असे त्यांची बोलण्याची तशी ते पद्धत असते, काय नवीन घेतला, बट दे विल बी द वन हू विल बी इंटरेस्टेड मोर, राईट? सो पहिल्यांदा ते तसा फीडबॅक देईल, ते स्टार्ट विथ दॅट, राईट? बट देन दे आर द मोस्ट इंटरेस्टेड एज वेल, राईट? ऍट द सेम टाइम यू राईटली पॉइंटेड आउट की ते 30 वर्षापासून शेती करतात, 30-35-40 झाले शेती करतात. त्यांना आपण शेती करणं तर शिकू शकत नाही, बट शेतीमध्ये टेक्नॉलॉजीचा उपयोग कसा करायचा हे तर नक्की शिकू शकतो, राईट? सो इफ यू एस्टॅब्लिश दॅट ऑथॉरिटी व्हेरी क्लिअरली की आम्ही तुम्हाला शेती शिकवण्यासाठी नाही, शेतीमध्ये टेक्नॉलॉजीचा उपयोग कसा होईल हे शिकवण्यासाठी आलो आहे किंवा हे सांगण्यासाठी आलो आहे, देन इट मेक्स व्हेरी क्लिअर, राईट? सो आय गेस वी
ॲज अ ग्राम IQ केप दॅट बायफर्गेशन व्हेरी क्लिअर फ्रॉम द बिगिनिंग, की आपण ज्यावेळेस शेतकऱ्यांपर्यंत आपली कुठली टेक्नॉलॉजी टूल्स घेऊन जातोय, वी नीड टू बी व्हेरी क्लिअर की आपण त्यांना त्यांचं काम कसं करायचं ते शिकवत नाही, त्यांच्या कामामध्ये टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करून आणखी बेटर कसं केलं जाऊ शकते, इथे आपला रोल आहे, राईट. सो वी हॅव आवर रोल्स व्हेरी व्हेरी क्लिअर, राईट. So somewhere we need to understand and respect to their experience and the efforts they had taken till date, right? We need to leverage and put this on top of it. We cannot replace it. We need to upgrade it, right? That's the fundamental difference, right? So we are not here to replace anything with them की जे ते करतात ते चुकीचं आहे आणि आपण जे सांगतोय ते बरोबर आहे. We are helping them with the technology to upgrade that whatever they are doing, right? That's a very clear thoughts which we have in terms of promoting Gram IQ at the grassroots level. ओके. आणि आता जे पण कास्तकार, जे पण शेतकरी आपल्याला बघतायत, त्यांना तुम्ही एका 30-40 सेकंदात ग्राम IQ कसा वापरायचा ते तुम्ही सांगू शकणार काय आता? बिलकुल. सो दॅट्स माय फेवरेट पार्ट बाय द वे. ओके. सो प्रत्येक शेतकरी ज्याच्याकडे व्हॉट्सअप आहे तो ग्राम IQ वापरू शकतो. ग्राम IQ वापरणं अगदी सोपं आहे. ग्राम IQ वापरण्यासाठी 7887-412-712 हा नंबर त्यांच्या मोबाईलमध्ये सेव्ह करायचा आहे ग्राम IQच्या नावाने, आणि व्हॉट्सअप वरती येऊन त्यांना त्या नंबरवरती ग्राम IQ वरती हाय किंवा कुठलाही मेसेज पाठवायचा आहे. तो मेसेज पाठवला की त्यांना ऑटोमॅटिकली व्हॉट्सअप चॅटबॉट वरनं प्रश्न विचारला जाईल. सुरुवातीला आम्ही ते कुठून आहेत वगैरेचे प्रश्न विचारतो, पिनकोड वगैरे विचारतो, आणि ते झाल्यानंतर आमचे जे फीचर्स आहेत त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने 3 फीचर्स आहेत. कृषी खाता विच इज अकाउंटिंग टूल फॉर द फार्मर, म्हणजे जे आपला शेतीचा हिशोब असतात ते तिकडे ठेवू शकतात. दुसरं कृषी क्लिनिक, जिकडे एक्सपर्ट ऍडवाइस तुमच्या क्रॉप वरती जर कुठले इन्सेक्ट आले, पेस्टिसाइड आले, कुठल्या रोगराई आल्या, त्याच्यावरती सोल्युशन्स एक्सपर्ट आणि AI थ्रू आम्ही देतो. दॅट इज कृषी क्लिनिक. थर्ड कृषी माहिती, ज्याच्यामध्ये मंडीचे रेट्स MSP रेट्स सोबत जे गव्हर्नमेंटचे रेट्स असतात त्याच्यासोबत कम्पेअर करून, तुमच्या हिशोबासोबत कम्पेअर करून आम्ही तुम्हाला सांगतो. हे सगळे टूल तुम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट वापरू शकता आणि आपल्या शेतीला बेटर करू शकता. त्याच्यामुळे शेतीला जर व्यवसाय म्हणून बघायचं असेल, एक उद्योजक, शेती उद्योजक म्हणून जर तुम्हाला यायचं असेल, तर शेतीचा हिशोब ठेवण्यापासून त्याची सुरुवात आहे. बाकी सगळं तुम्हाला बेटर करायचंच आहे, पण हिशोब ठेवणे ही पहिली सुरुवात आहे, असं मला पर्सनली ऍज अ शेतकरीचा मुलगा म्हणून वाटतो. तर प्रत्येक शेतकऱ्यांनी हिशोबशीर शेतकरी होऊन आपल्या शेतीमधून दरवर्षी प्रॉफिट, क्रॉप बाय क्रॉप प्रॉफिट कसं भेटेल याच्यावर फोकस करावा आणि ते माहिती करण्यासाठी ग्राम IQ वापरावे. ओके ओके, परफेक्ट. ते एकदम सोपी आणि एकदम व्यवस्थित कळणार आहे. मग मला हे पण विचारायचं की आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांनी ग्राम IQ ऑलरेडी युज केलेला आहे आणि त्यांचा फीडबॅक कसा आहे? तुम्हाला एखादी स्टोरी किंवा एखाद्याचा फीडबॅक की कसं त्याचा युज झाला आणि काय चेंजेस आणि काय प्रॉफिट झालं ते कसं असणार? राईट. सो आतापर्यंत 1,20,000 1,30,000 शेतकरी आमचा व्हॉट्सअप चॅटबॉट रेग्युलर बेसिस वरती वापरतात. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने ते क्रॉप ऍडवायझरी, मंडी रेट्स आणि कृषी खाता पण वापरतात. या चॅटबॉटमध्ये जो मुख्य फायदा लोकांना झाला की शेतीचा हिशोब ठेवणे, जे पेन अँड पेपर वरती आपण आधी लिहायचो किंवा डायरी पेन वरती लिहायचं, ते आता ऑटोमेटेड झालं. व्हॉट्सअप, शेतकऱ्याचं कुठलंच ऑफिस नसतं आणि त्याचं जे ट्रान्झॅक्शन्स असतात ते एक तर गावाच्या गोठाणावरती किंवा ऍग्रिकल्चरच्या मंडीमध्ये किंवा ऍग्री इनपुटच्या शॉप्समध्ये त्याचे सगळे व्यवहार चालतात. तिथे तो डायरी पेन घरची घेऊन जात नाही, पण त्याचा स्मार्टफोन तिकडे असतो. त्याच्यामुळे त्याला ते हिशोब ठेवणं सोपं झालं. शेतामध्ये पण गेलो तर आपण स्मार्टफोन सोबत घेऊन जातो, तर तिकडच्या समस्या आम्हाला पाठवणं त्यांना सोपं झालं. परत ती डायरी हरवण्याचं किंवा चोरी जाण्याचं किंवा गहाळ होण्याचं भीती उरली नाही. थर्ड, त्याला जे कॅल्क्युलेशन्स होते, मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन, ते आता स्वतः करायची गरज नाही, ते ऑटोमॅटिकली याच्यामध्ये होतात. ऍडिशन्स होतात, तुम्हाला कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन काय आहे, तुमचं प्रॉफिट लॉसेस किती आहे, टोटल एक्सपेंडिचर किती आहे, हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ऑटोमॅटिकली करतात आणि ऍडवायझरीज वगैरे मिळतात. याच्यामुळे असं झालं की हा हिशोब ठेवल्यामुळे नॉर्मली आम्ही असं बघितलं की शेतकऱ्याला शेतीचा खर्च 15 ते 20% कमी करता येतो, कारण आता हिशोबशीर झाला. म्हणजे आपण जसं गोव्याच्या ट्रिपला जातो आणि आपण 40,000चं बजेट घेऊन जर चाललो आणि जर आपण स्प्लिट वाईज वरती जर करत असेल तर देर इज हाय चान्सेस की आपण ओव्हर बजेट होणार नाही. जर आपण एक्सपेन्सेस ट्रॅक केले नाही तर आपल्याला घरी आल्यानंतर कळतं की 40,000चे 60,000 खर्च झालेत किंवा 70,000 खर्च झाले, बिकॉज वी वर्क इम्पल्सिव्ह, राईट. इम्पल्सिव्ह गोष्टी होऊन जातात. सिमिलर वे, जर शेतकऱ्यांनी शेतीचा हिशोब ठेवणं चालू केला, त्याला कळलं की माझा ऑन अन ऍव्हरेज किती खर्च असायला पाहिजे, माझ्या एरियामध्ये लोकांचा किती खर्च आहे, माझा किती होतोय, तर तो एक बजेटमध्ये राहतो, तो कंट्रोलमध्ये राहतो आणि खर्च कमी झाला की इव्हेंच्युअली प्रॉफिट जास्त होतं. तर 15 ते 20% त्याला प्रॉफिट पण जास्त होतं. परत त्याला क्रॉप ऍडवायझरी जी आहे, जे कृषी क्लिनिक मध्ये आम्ही प्रोव्हाइड करतो, तो एक्सपर्ट ऍडवाइस जो शेतकरी याच्या आधी नेबर शेतकरी म्हणजे शेजारी शेतकरी किंवा ऍग्री इनपुट शॉप जे लोक ऍग्री इनपुट सीड फर्टिलायझर पेस्टिसाइड विकतात त्यांच्यावरती जे डिपेंडंट होते, आता त्यांना एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ऍडवाइस मिळतो की याच्यावरती कुठली फवारणी करायला पाहिजे आणि कुठल्या गोष्टी आवश्यक आहे, त्याच्यामुळे त्यांचं शेत किंवा त्यांचा क्रॉप बेटर होईल.
तर ती माहिती भेटल्यामुळे तसा पण त्यांचा खर्च वाचतो, राईट. तर अशाच प्रकारच्या सगळ्या गोष्टी आहे. परत त्यांच्याकडे एक पॉवर आली इन्फॉर्मेशनची. आधी असं होतं की जोपर्यंत तुम्ही मंडीत जात नाही किंवा कोणाला फोन करून विचारत नाही, तुम्हाला माहितीच पडणार नाही की MSP किती भाव आहेत आणि आज तुम्हाला विकायला जायला पाहिजे की नाही. ती पण आम्ही व्हॉट्सअप चॅटबॉट द्वारे सॉल्व्ह केलं की तुमच्या आजूबाजूच्या जेवढ्या मंडीज आहेत तिथे तुमच्या क्रॉपचे किती रेट्स आहेत, किती भाव चालू आहेत, 7 दिवसामध्ये त्याच्यामध्ये किती बदल झाला, गव्हर्नमेंटच्या एमएसपी नुसार ते किती कमी किंवा जास्त आहेत, राईट. तुमच्या खर्चामध्ये तुम्ही किती प्रॉफिट लॉस बनवू शकता, अशा प्रकारचे जे इन्साइट्स येतात ते शेतकऱ्याला आज माल विकायचा की नाही विकायचा किंवा किती भाव भेटले की विकायचा हे ठरवण्यासाठी मदत करतो. सो इट्स अ इंटेलिजन्स विच इज हेल्पिंग देम, राईट. सो त्याच्यामुळे बऱ्यापैकी आम्हाला फीडबॅक येतो. बरेचदा शेतकरी आम्हाला फीडबॅक फोन करून सांगतात की त्यांना कसा फायदा होतो आहे, ते कसं रेग्युलर बेसिसवरती याच्यावरती डिपेंडंट आता झालेले आहेत, राईट. अशा खूप साऱ्या स्टोरीज आम्हाला ग्राउंडवरती मिळतात आणि दॅट्स आवर मोटिवेशन बेसिकली टू कीप सम गोईंग अँड कमिंग अप विथ युअर ease of use in the technology tools which we are making continuously. आम्ही त्याच्यावरती त्या मोटिवेशन मुळे करत राहतो. ओके. आणि मग तुम्ही ही सगळी इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करताय सगळ्या शेतकऱ्यांना, सगळ्यांना. MSP पासून सुरुवात करूया, मंडी आणि सगळ्या रेट्स आणि अशा गोष्टी. तुमचा रिसर्च आणि डेटाबेस तुम्ही कसा मेंटेन करता? सो जरी हा एक व्हॉट्सअप चॅटबॉट असला तरी याच्या बॅकएंडला इट्स कम्प्लीट मोबाईल अप्लिकेशनची जी टेक्नॉलॉजी असतं, कम्प्लीट डेटा मॉडेल्स आहेत, डेटा स्ट्रक्चर्स आहेत, इट्स ॲज गुड ॲज एनी अदर टेक्नॉलॉजी प्रॉडक्ट, राईट. याच्यामध्ये खूप सारे इंटिग्रेशन पण आहेत. जसं मंडीचे रेट्स जे आहेत हे गव्हर्नमेंटच्या पोर्टल्सवर येतात. गव्हर्नमेंट प्रत्येक मंडीचे रेट्स त्यांच्या पोर्टलवरती कॅप्चर करतात. तिकडे एपीआय इंटिग्रेशन आहेत. वेदरसाठी आम्ही वेदर एपीआयज वरती डिपेंडंट असतो. बट व्हॉट वी डू ॲज अ प्लॅटफॉर्म ग्राम IQ की ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आधी पण कदाचित काही प्रमाणात अवेलेबल होत्या त्याला आम्ही इझी टू यूज कसं बनवू शकतो, राईट. आणि ते व्हॅल्युएबल कसं बनवू शकतो. म्हणजे नुसतं मंडीचे रेट माहिती असणे इट इज वन पार्ट, बट मंडीच्या रेट सोबत MSP पासून किती कमी किंवा जास्त आहे. म्हणजे गव्हर्नमेंटनी जे एक रेट आपल्याला प्रॉमिस केलेला आहे, कापसाचा असेल किंवा सोयाबीनचा असेल, त्याचा जो प्रॉमिस केला त्या रेटपेक्षा आजचे रेट मंडीमधले कमी किंवा जास्त आहे का, त्याच्यावरून तो इंटेलिजन्स खूप महत्वाचा आहे. आधी कसं व्हायचं की ते कधीच विसरून जायचे, त्याच्याकडे लक्षच द्यायचे नाही आणि भेटील त्या भावात विकायचे. ते कमीत कमी इकडे बघतात आणि कम्पेअर करतात की अच्छा MSP पेक्षा जर कमी असेल तर आपण 10 दिवस वाट बघू शकतो किंवा आपल्या खर्चापेक्षा जर आपल्याला प्रॉफिटच याच्यामध्ये होत नाही ना, आज जर मला विकायची तेवढी गरज नाही तर मी 4 दिवस वाट बघू शकतो, 15 दिवस वाट बघू शकतो. योग्य रेटचे वाट आले की मग माझा माल विकू शकतो. त्याच्यामुळे त्यांना प्रॉफिट जास्त होतो. तो त्याच्या मागे डेटा आहे, खूप स्ट्रक्चर्ड वे मध्ये ते मेंटेन केला जातं, सेफ अँड सिक्युअर वे मध्ये मेंटेन केला जातो. शेतकऱ्यांचा जो डेटा आहे हा सेफ राहतो याच्यामध्ये, त्याला कुठेच आम्ही डिस्क्लोज करत नाही. पर्सनल डेटा त्यांचा कुठेच डिस्क्लोज होत नाही. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यासाठी ते पण वापरणे फार सोपं आहे. खूप सगळे डेटा सेफ्टीचे जे प्रोटोकॉल्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे आहेत किंवा वेगळ्या वेगळ्या टूल्स मध्ये असायला पाहिजे ते सगळे प्रोटोकॉल्स आणि फ्रेमवर्क्स आम्ही याच्यामध्ये इम्प्लिमेंट केलेले आहेत. ओके. म्हणजे अगदी कम्प्लीट गाईड म्हणता येईल आपण फार्मर्स साठी. ओके. आम्ही त्याला डिजिटल डायरी म्हणतो. म्हणजे इट्स अ डिजिटल डायरी फॉर द फार्मर्स, की त्यांच्या पॉकेटमध्ये एक डिजिटल डायरी आहे. त्याचा एक कंपेनियन आहे. म्हणजे किसान का डिजिटल दोस्त अशी आमची एक टॅगलाईन आम्ही इमर्ज करतोय, की त्याचा एक मित्र त्याच्या सोबत सतत ग्राम IQच्या माध्यमातून आहे. त्याला जे हवंय शेतीविषयक गोष्टींमध्ये, म्हणजे शेती त्यांनी त्याच्या आपल्या पद्धतीने किंवा तो जशी करता करावं, पण टेक्नॉलॉजीचं त्याच्यामध्ये साथ घ्यावी. तो एक डिजिटल दोस्त आम्ही त्यांच्या पॉकेटमध्ये स्मार्टफोनच्या माध्यमातून देतोय. ओके परफेक्ट. आता आपण टेक्नॉलॉजी आणि ग्राम IQ कसा युज होतो आपण त्याच्याबद्दल भरपूर चर्चा केली आहे. आय गेस इट इज व्हेरी मच क्लिअर की आता त्याला कसं युज करायचं, त्याचे फायदे काय आहेत, राईट. मग मला हा प्रश्न विचारायचा आहे की ऍज टेक आणि शेती यांच्यामधली जी गॅप आहे ती कशी भरल्या जाणार, इवन दो ग्राम IQ आहे आणि various schemes are there. Government is also having different portals, वेगवेगळ्या प्रकारचे पोर्टल्स त्यांनी काढलेले आहेत. तर हा गॅप भरायला आणखी कुठल्या गोष्टीची भर पडायला हवी तरच आपल्याला म्हणता येईल की फार्मर्स अँड टेक्नॉलॉजी इज अ वन थिंग राईट नाउ. आय गेस सध्या जी हे डिजिटलायझेशन किंवा डिजिटल अडॉप्शन इन द फार्मिंग कम्युनिटी किंवा डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन जे आहे अग्रिकल्चर मध्ये, हे फारच नेसेंट स्टेजला आहे. इट्स जस्ट अ बिगिनिंग. आय वुड से ओनली 2% or 3% फार्मर आर ओनली युझिंग सच टेक्नॉलॉजीज, राईट. आणि त्याचा शेतीमध्ये खरंच उपयोग होतोय.
बट इव्हेंच्युअली विथ द पेनिट्रेशन, म्हणजे जे स्मार्टफोनचं पेनिट्रेशन रुरल इंडियामध्ये आज ऑलमोस्ट 70% फार्मर्सकडे स्मार्टफोन आहे. 95% हाऊस होल्ड गावामधलं एक तरी स्मार्टफोन त्यांच्या घरात आहे आजच्या डेटमध्ये. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची जी पेनिट्रेशन आहे, इंटरनेट ऍक्सेसिबिलिटी जी आहे, ते पण डे बाय डे जी इम्प्रूव्ह होते गावाकडे. त्याची स्ट्रेंथ आहे, 4G 5G गावापर्यंत पोहोचत आहे. त्याच्यामुळे त्याचं अडॉप्शन डे बाय डे खूप वाढत आहे आणि याच्यामध्ये खूप साऱ्या प्लेयर्सची आवश्यकता आहे, खूप सारे इनोव्हेशनची आवश्यकता आहे. गव्हर्नमेंट इज डुईंग देअर बिट, दे आर पुटिंग अप द पॉलिसी फ्रेमवर्क, फंड्स, राईट. तर गोष्टी, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, जसं युपीआय सारखं स्ट्रक्चर होतं ज्यांनी पेमेंट्स किंवा फायनान्स फिनटेकला एक चालना दिली देशामध्ये, राईट. इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड इज करेक्ट. त्याच्यानंतर UID म्हणजे आधार कार्डनी एक वेगळा डेकोरम सेट केला, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. येस. ॲग्रिस्टेक आता आपल्याकडे येतोय, ॲग्रिस्टेक DSS आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यावरती ऑन टॉप ऑफ इट पीपल आर बिल्डिंग देअर ओन प्रॉडक्ट्स, राईट. आमच्यासारखे लोक पण त्याच्यावरती त्यावरती इनोव्हेट करतायत. तर ती टेक्नॉलॉजी जशी जशी शेती आणि शेतकऱ्याविषयी युजफुल होईल आणि जसा जसा या टेक्नॉलॉजीच्या शेतीचं इन्कम वाढवण्यासाठी, म्हणजे शेतकऱ्याची प्रॉफिटेबिलिटी इन्क्रीज करण्यामध्ये हेल्प होईल. नुसतं बाकीचे जे स्टेक होल्डर आहे त्यांचाच फायदा नाही होतोय टेक्नॉलॉजीमध्ये. बरेचदा काय होतं की टेक्नॉलॉजीमध्ये जे इनोव्हेशन होतं ज्याच्यामध्ये शेतकरी सोडून बाकी सगळ्यांचा फायदा होतो, पण तो जर फायदा शेतकऱ्यांना पोहोचला, त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये मुळे शेतकऱ्याची इन्कम वाढली, त्याचं उत्पन्न वाढलं, तर त्या टेक्नॉलॉजीचं अडॉप्शन वाढायला लागेल किंवा त्याचा युसेज वाढवायला लागेल. आणि आय गेस तो वाढला की खूप ड्रास्टिकली याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचा फायदा होऊ शकतो, वेगळ्या वेगळ्या स्टेक होल्डरचा पण फायदा होऊ शकतो. त्याच्यामुळे विथ ऑल फोर्स आय गेस वी शुड वर्क ऑन डिजिटलायझिंग द फार्मिंग कम्युनिटी, हेल्पिंग देम यूज द डिफरंट डिजिटल टेक्नॉलॉजीज. न्यू अँड न्यू इनोव्हेशन याच्यामध्ये यायला पाहिजे, नवीन नवीन इनोव्हेटर यायला पाहिजे. इट्स अ वाईड स्प्रेड अनटच मार्केट जिकडे खूप आवश्यकता आहे त्यांना. इट्स अ स्लो मुव्हिंग बट इट्स व्हेरी व्हेरी बिग मार्केट, राईट. आजही आपली 60-70% पॉप्युलेशन इंडिया कल्चरवरती डिपेंडंट आहे, राईट. तर त्यांना गरज पण आहे आणि टेक्नॉलॉजी मुळे ते बदलू शकतं, राईट. सो आय गेस इट इज गोइंग टू बी अन व्हेरी लाईक गेम चेंजर इन द ॲग्रिकल्चर. म्हणजे टेक्नॉलॉजी, AI, ज्या काही डिजिटल टेक्नॉलॉजी आता येते, इट इज गोइंग टू बी अन बिग टाइम गेम चेंजर फॉर द ॲग्रिकल्चर अँड द फार्मर्स अँड देअर इन्कम फॉर शुअर. आय एम व्हेरी अबाउट इट. Okay. तुम्ही आता you talk about policies also, like we have PM Kisan crop insurance scheme, then we have कृषी विज्ञान केंद्र, all of this. तर ह्या सगळ्या पॉलिसीज बद्दल पण तुम्ही तुमच्या ग्राम IQ वर प्रोव्हाइड करता इन्फॉर्मेशन, आणि की ह्या पॉलिसीज खरोखर आर दे हेल्पिंग फार्मर्स ऑन द ग्राउंड लेवल, आर दे स्कीम्स रिअली हेल्पफुल, ऑर द फार्मर्स आर रिअली गेटिंग बेनिफिट्स, म्हणजे त्या फार्मर्स ला आपल्या शेतकऱ्यांना या सगळ्या स्कीम्स माहिती आहेत का आणि ते त्यांचा बेनिफिट घेत आहेत का, आणि ग्राम IQ याच्यात काय रोल निभावतो? याच्यामध्ये ज्या बऱ्याच स्कीम्स शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात ज्या त्यांना डायरेक्टली रिलेटेड असतात किंवा गव्हर्नमेंट त्याला पुश करतो, राईट. एक असतं की कंपल्सरी काइंड ऑफ स्कीम्स, जसं आपल्याकडे आता यावर्षी देर वर हेवी फ्लड्स, राईट. तर महाराष्ट्रामध्ये तुम्ही जालना, मराठवाड्यामध्ये खूप पाऊस झाला, त्याच्यामुळे त्यांना गव्हर्नमेंटनी आर्थिक मदत दिली, राईट. तर या काय नॅशनल लेवल, स्टेट लेवल न्यूज असतात, त्याच्यामध्ये खूप पीडित असतो, ते खूप लवकर पेनिट्रेट होतात. शेतकरी त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युट करतात, शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो. पण त्या गोष्टी कमी किती इम्पॅक्ट होतो इट इज व्हेरी सब्जेक्टिव्ह, कारण गव्हर्नमेंट इज मास स्केलवरती काम करतो, त्याच्यामुळे बरेच न्यूअन्सेस त्याच्यामधले मिस होतात आणि ऑल ऑफ दॅट, बट ऍट द लार्ज इट हेल्प्स, राईट. एनी हेल्प दे नीड्स हेल्प. सेकंड लेवलच्या ज्या टाईपच्या स्कीम्स आहेत त्याच्यामध्ये सस्टेनेबिलिटी किंवा लॉंग टर्म अपलिफ्टमेंटचे आहेत, राईट. ज्याच्यामध्ये तुम्हाला शेतीविषयक काहीतरी उद्योग चालू करायचा आहे किंवा फूड प्रोसेसिंग वरती काहीतरी चालू करायचं आहे किंवा ऍग्री मेकॅनायझेशन मध्ये ट्रॅक्टर घ्यायचा असेल, अशा प्रकारच्या स्कीम्स काही फक्त सिलेक्टेड शेतकऱ्यापर्यंतच पोहोचतात, जे एज्युकेटेड आहेत त्यापर्यंत पोहोचतात. बरेच लोकांना त्या माहिती नसतात किंवा त्याच्यासाठी जी मेहनत घ्यायला लागते की आपल्याला ऍग्रिकल्चर ऑफिसमध्ये जायला लागेल, गव्हर्नमेंट ऑफिसच्या 4 चक्कर काढायला लागतील, डॉक्युमेंटेशन लागेल. त्या गोष्टी बऱ्याच लोकांना त्या करणं जमत नाहीत, राईट, किंवा त्याच्याबद्दलची माहिती जमत नाही. त्यामुळे ते कदाचित त्याच्या पण अशा खूप साऱ्या स्कीम्स आहेत ज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होतोय. ॲग्रो मेकॅनायझेशन मध्ये ट्रॅक्टर सारख्या, ड्रोन सारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत ज्याच्यामुळे खूप लेवलवरती शेतकऱ्यांना खरंच फायदा होतोय, जे लोक त्याचा फायदा घेत आहेत, राईट. ड्रोन दीदी आणि सगळ्या ड्रोन दीदी आहे, त्याच्यानंतर ट्रॅक्टर मेकॅनायझेशनच्या स्कीम्स आहेत. म्हणजे कारण लेबर हा खूप मोठा शॉर्टेज शेतीमध्ये आजच्या डेटचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे, लेबर मिळत नाही.
त्याच्यामुळे मेकॅनायझेशन इज द नेक्स्ट बिग थिंग. आणि भारतामध्ये चॅलेंज असं आहे की आपल्याकडे न्यूक्लिअर शेती आहे, म्हणजे US किंवा डेव्हलप कंट्रीज सारख्या तिकडे कॅपिटल मार्केट प्लॉट्स असतात, आपल्याकडे 2-3 एकरांचे प्लॉट्स असतात. त्याच्यामुळे मेकॅनायझेशन त्या प्रकारचं आपल्याकडे होऊ शकत नाही किंवा शक्य होत नाही बऱ्याचदा, ते अफोर्डेबल पण बनत नाही. बट गव्हर्नमेंट इज पुशिंग ऑन देअर बिट विथ द पॉलिसी, फंड्स, ग्रँट्स अँड एव्हरीथिंग, राईट. त्या शेतकऱ्यापर्यंत अजूनपर्यंत व्यवस्थितपणे पोहोचलेल्या नाहीत, ज्याच्यापैकी आम्ही एक प्रयोग वातामती सोबत, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट सोबत केला की आम्ही व्हॉट्सअप चॅट वरती गव्हर्नमेंट एक 90-95 डिजिटल स्कीम जे आहेत ऍग्रिकल्चर रिलेटेड त्याला डिजिटलाइज केल्या आणि एआयच्या माध्यमातून त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला की तुम्ही तुमच्याबद्दलची माहिती द्या आणि त्याच्या स्कीम बद्दल प्रश्न विचारा. म्हणजे जसं ट्रॅक्टरची स्कीम असेल, तुम्ही फक्त एवढं विचारा की मला ट्रॅक्टर घ्यायचा आहे, कुठली स्कीम्स अवेलेबल आहे का, आणि तो एआय चॅटबॉट त्यांना रिस्पॉन्स करेल की हा ही स्कीम अवेलेबल आहे, याच्यामध्ये कागदपत्र लागतील, किती दिवस लागतील, तुम्हाला स्वतःचे किती पैसे द्यायचे आहे, सबसिडी किती मिळेल, कुठे जाऊन अप्लिकेशन करायची, अशी सगळी इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये त्यांना मिळतं. ती आता आम्ही परत त्या टूलला थोडं रिवॅम्प करून मोबाईल ऍपमध्ये पण घेऊन येतोय की ज्याच्यामध्ये फक्त तुम्ही तुमच्याबद्दलची माहिती द्या आणि तुम्हाला कुठल्या स्कीम सुटेबल असणार त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला याच्या थ्रू मिळू शकतं. अशा प्रकारची प्रणाली आम्ही डेव्हलप करतोय. आय थिंक दिस इज व्हेरी गुड इनोव्हेशन. म्हणजे हे खूप जास्त इम्पॉर्टंट होतं मला असं वाटतंय, कारण गव्हर्नमेंट ट्राय करतो पण ते लोकांपर्यंत अवेअरनेस पोहोचणं हा एक मोठा चॅलेंज होता. अँड आय गेस टेक्नॉलॉजीज लाईक ग्रामिक and others very impressive, I guess. Okay, so now there is another segment of #India, that is rapid fire questions. Okay, so I'll be asking you a few rapid fire questions. You need to answer it quickly without thinking for a second. Okay. Yes. So ready? There is a disclaimer. I am a little talkative, so it is very hard for me to give an answer in one sentence or one word. But you can stop me. No, sure. If there is a thing that needs to be explanation, must do. Okay. One habit that farmers should adopt. Accounting. Okay. Farm accounting. AI in farming is an opportunity or overhype? Opportunity. Okay. One mistake agri-tech startups often make. Taking farmers granted. Okay. One thing policymakers don't understand about farmers. Oh, that's difficult and controversial. I guess they don't understand farmer themselves, right? They don't understand who is farmer, right? They are sitting at that level and making policies for the grassroots level. This policy making team should have a mix of progressive farmers from the ground in their teams, the bureaucrats, the technocrats, and the policymakers or administrators, right? Unless and until it's mix of that, making policies which can really benefit farmers on the ground and making a long-term sustainable impact, it's kind of difficult. It needs to be understood very well, and somebody coming from their shoes or who is doing that day in day out can tell their problems better than anybody else, right? We know problems at a high level in a books level or a research level, but the ground problems are very different. I often seen that the discussions happens in the AC boardroom about the farming versus what happens in the farmland itself. There is no connection between these two, right? So I guess पॉलिसी मेकर्सनी शेतकऱ्यांना समजून घेणं फार आवश्यकता आहे मला वाटते. बरोबर, अगदी बरोबर. One word to describe Indian agriculture today. It's an opportunity. It's a big opportunity. Okay. And one word you want to describe for Indian agriculture 10 years from now. Okay, this is difficult. It will contribute at a big level in the GDP. It will emerge as an established industry, I guess. Farming is currently not considered as an industry, right? You call it manufacturing as an industry, automotive as an industry, which contributes long time in the GDP and the overall sector. But as an organized, structured industry, it will come out within like next 10-15 years. People will start considering farming as a business, farming as a profitable ventures. A lot of enterprises are coming doing contract farming. हे सगळं करता येत, right? त्यासोबत फार्मर पण त्या नवीन टेक्नॉलॉजी शिकेल आणि त्याला तशा प्रकारे बघत राहील. जी नवीन जनरेशन फार्मिंग मध्ये येत आहेत, न्यू एज जनरेशन, जे यंगस्टर्स फार्मिंग मध्ये येत आहेत, दे आर कमिंग विथ व्हेरी डिफरंट माइंडसेट. त्यांचा ट्रॅडिशनल माइंडसेट नाही की दरवर्षी शेती करायची आहे, 4-5 पैकी कुठलं तरी शेतीमध्ये आपल्याला म्हणजे उत्पन्न चांगलं येईल, बाकी डुबतील, अशा प्रकारची नाही. दे वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट एव्हरी इयर, राईट? दे वॉन्ट टू अडॉप्ट न्यू टेक्नॉलॉजी, मेक इट विथ इज, राईट? With that mindset coming in, this generation going forward, taking full control of the farming, it will emerge as an industry, I guess. Okay. If Gram IQ didn't exist, what would be that one problem that would keep you awake all night? For me, contributing to the community I belongs to,
was a kind of driving factor for me. Unless we talking about. So वो सुख चेन नसतं आलं त्याच्यामुळे कदाचित. Okay. I tried the some or the other way, म्हणजे maybe not as in gram IQ, but doing something or doing farming myself probably would have been keeping me awake always, because that leads to another question: ki if not gram IQ, what would you be doing? Or not in technology, what would we be doing? I would have been probably teaching somewhere. I like mentoring or teaching people. So I would have been teaching somewhere to the students, I guess, on the different topics of the expertise I have. If I would have been not doing farming, or might be working at some corporate office in the small cubicle or right. But I guess that never my cup of tea. मला कधीच ते चांगलं वाटलं नाही. It was always kind of pushing me away. कि बस हो गया, अब घर जाओ. So yeah. But I guess teaching something is something I think in long run I would have been not doing gram IQ. I would have been teaching somewhere. Okay. One belief about farming that you want the youth to question. I want people to question each and every practice in the farming they are doing, whether it is contributing to their income upliftment or not. Is it making a profit or not? Just claims is different. म्हणजे क्लेम्सच असतात की बरेचदा की याच्यामुळे तुमचा खर्च वाचेल, याच्यामुळे उत्पन्न जास्त होईल. बट वी नीड टू क्वेश्चन एव्हरीथिंग, एव्हरी प्रॅक्टिस. म्हणजे आज जे ट्रॅडिशनल आहे ती पण आपण क्वेश्चन करायला पाहिजे. जे क्रॉप्स घेतोय ते पण आपण क्वेश्चन करायला पाहिजे. जी नवीन टेक्नॉलॉजी येते ती पण आपण क्वेश्चन करायला पाहिजे. की एआय आलं ठीक आहे, लोकांना चांगलं वाटतं, जग त्याच्याबद्दल बोलतं, मी पण वापरेल. माझं इन्कम 20,000वरून 40,000 होईल का, या प्रश्नाचं स्ट्रेट बेंचमार्क मला असं वाटते मेजरमेंट स्केल ती आहे. की माझं इन्कम त्याच्यामुळे वाढेल का, हा क्वेश्चन प्रत्येक युथनी किंवा प्रत्येक फार्मरनी काहीही प्रॅक्टिस त्याच्या शेतामध्ये फार्मिंग रिलेटेड करताना करायला पाहिजे. Our focus should be on doubling the income of farmers, right? Absolutely. Okay. So this was the rapid fire question. One or two person questions we would like to ask: beaches or mountains? Mountains. One dream place you want to visit? I guess Europe. I drive with the culture, then the artistic scenes and stuff. So I never been to Europe. So Europe, fascinating. India is amazing. I have traveled a lot. Traveling is my hobby, so I traveled. India is amazing. But yeah, I've spent some time because I guess civilization starts from the Europe, and I want to see how it kind of translates. Those roots I want to see someday. Right. Okay. One place in India that you admire, but people don't know a lot about it. Rishikesh, Varanasi, temple towns basically are very, very good. It has a different vibes. Spirituality is one part, but otherwise it has a lot of energies. I like both the places. गंगा के किनारे बैठ के आप काम भी कर लो. म्हणजे तिथे जर वर्क फ्रॉम होमचा कॉर्पोरेट जॉब पण चांगला वाटेल मला किंवा वाराणसीमध्ये जाऊन. बट विलेजेस इज समथिंग विच एव्हरी वन शुड एक्सप्लोर, राईट. वी शुड गिव्ह सम टाइम ऑफ युअर year in the villages with the families in the villages, in the farmer, I guess. It's not that. I think parents should adopt that thing की आपल्या मुलांना वर्षातून 6 महिन्यातून एकदा तरी गावाकडे घेऊन जावं सगळ्यांना. राईट. आपल्याला कळायला पाहिजे की दूध अमूल नाही देत, गाय देतं, राईट. बरोबर. एक बॅलन्स्ड ऍग्रीकल्चर टुरिझम शुड बूस्ट. गावात तर नक्की जाईल. म्हणजे तर मला असं वाटतं प्रत्येक बिंग इन इंडियन आपलं कोण ना कोणी नातेवाईक किंवा एक्सटेंडेड फॅमिली गावाकडे राहतात. आय गेस व्हेरी रेअर पीपल 5-10% यांचं गावात काहीच नसेल, बट स्टील दे कॅन कम अप विथ सम एक्सचेंज प्रोग्राम किंवा कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्युशन, व्हॉलंटियर अशामध्ये ते कॉन्ट्रीब्युट करू. आणि आपले कोणी आलं तरी त्यांना घरात जागा देणार आणि राहायला सगळं शेती वगैरे. अरे शेतकऱ्यांसारखा सेल्फलेस प्राणीच नाही कुठला. बरोबर. म्हणजे कुठल्याही तुम्ही जर दुकानात गेले शहरामध्ये तर तो कुठलीच वस्तू तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट देणार नाही, पण तुम्ही शेतकऱ्याच्या शेतात जा, तुम्हाला तो त्याच्या शेतातली वांगी, त्याच्या शेतातल्या तुरीच्या शेंगा देईल, तुम्हाला एक पैसा मागणार नाही, तरी घेणार नाही. रे शेतकऱ्याचा सेल्फलेस प्राणीच मला असं वाटतं मी आजपर्यंत बघितलेला नाही. ही गिव्स दॅट होल हार्टेडली अँड इट्स लाईक्स देम, राईट. म्हणजे ज्याचे मामा काका कोणी पण शेताकडे शेती करत असेल ना, त्यांनी वर्षातून 4 दिवस तरी त्यांच्याकडे जाऊन राहावं, त्यांच्या शेतात जावं, ते काय करतात ते बघावं, त्यांच्यासोबत चर्चा करावी. आणि त्याच्यासारखा जबरदस्त आय गेस टाइम नाही आहे. म्हणजे मी वर्षातून बरेचदा गावात जेव्हा जेव्हा चान्स भेटेल तेव्हा यायचा प्रयत्न करतो. शेतातलं काम फार करत नाही, माझा भाऊ करतो, सावलीत बसून बघत राहतो, पण मला जास्त आवडतं. शेताच्या आजूबाजूचे जे माझे मित्र शेती करतात त्यांच्यासोबत गप्पा करायला आवडतात. आणि
इट गिव्स मी एनर्जी समहाव. म्हणजे आपण बाहेर खूप सारी टेक्नॉलॉजी प्रेझेंटेशन ते सगळं करत राहतो, बट त्याच्यासोबत रोटेट करायला मला असं वाटतं हेल्प करते. वन थिंग आय रिअली वॉन्ट टू से की ज्याला ज्याला काही कनेक्शन गावाविषयी आहे, वर्षातून 4 दिवस तरी तुम्ही गावाकडे राहून या, मजा येईल. म्हणजे टुरिस्ट प्लेसेस पेक्षा पण चांगली मजा येईल. म्हणजे ते शिकायला भेटेल खूप काही. आणि नेचर काय शिकवत आहे चिन्मयी, नेचर टीचर्स यू लॉट. अँड नेचरचं चांगलं एक्झाम्पल मला असं वाटतं फार्मिंग आहे. आपण बरेचदा असं म्हणतो, इफ यू डू सम गुड डेट्स इट्स रिटर्न्स बॅक इन अ मल्टीफोल्ड वे, राईट. एक्झाम्पल फार्मिंग आहे. शेतकरी 10 किलो जर बी बियाणं शेतामध्ये टाकेल, क्विंटल्स मध्ये ते परत येतं, राईट. त्याचं एकदम क्लासिक एक्झाम्पल ते आहे. सो राईट, सो आय गेस इट्स अ नेचर गिफ्टेड. ते तुम्हाला शिकायला मिळतं की कशा छोट्या मोठ्या गोष्टी, म्हणजे छोटंसं आपण बियाणं टाकलं की किती मोठं होतं, त्याच्यापासून उत्पन्न कसं येतं, ह्या सगळ्या गोष्टी खूप शिकायला मिळतं. नेचर पासून जे लर्निंग आहे ते गावात जाऊन अतिशय चांगल्याने आपल्याला शिकायला मिळेल कदाचित. सो दिस शुड बी अ ट्रेंड नाव एव्हरीवन. ऍग्रिकल्चर टुरिझम, सगळ्यांनी 4 दिवस शेतात जाऊन कामं करा, वाटल्यास त्याची स्टोरी टाका, पोस्ट टाका, शो ऑफ करा. ओके, सो नाव वी आर ओके. तर आता वी विल मूव्ह टुवर्ड्स द लास्ट सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट. So there was a PowerPoint. No problem. At the best scenery you have, you're the best Yes. background right now. The I last can segment. have a farming background. म्हणजे फार्मचा बॅकग्राऊंड आता कदाचित असू शकतो मला. अरे वाव वाव. तो ठीक आहे, आपण इथेच लास्ट सेगमेंट करूया की इफ द यूथ ऑफ द इंडिया इज लिसनिंग टू यू राईट नाव, व्हॉट विल द वन ऍडवाइस दॅट यू विल गिव्ह राईट नाव? आय गेस डू नॉट वेट फॉर की आपण हे रिसोर्सेस हॅव इन माइंड और सम आयडिया इन माइंड, राईट. जे पण तुम्हाला करायचं वाटतंय ते आजपासूनच सुरुवात करा. 1 जानेवारीची वाट बघायची गरज नाही किंवा गरज नाही. तुम्ही 29 ला चालू केलं तरी चालेल. As far as you are taking action, I guess action mode is very very important. We keeps on thinking. चिन्मयी, आपण विचार करत राहतो. प्रोकॅस्टिनेशन इज अ व्हेरी बिग प्रॉब्लेम. मी स्वतः पण करतो, पाहिजे. आय एम नॉट नो डिफरंट. बट मला असं वाटतं स्टार्ट टेकिंग ऍक्शन अँड व्हॉट एव्हर वी आर थिंकिंग टू डू, I guess is very very important. That's my one piece of advice to everybody. Okay, thank you so much. That's all the time we have today on #India. Thank you, Mr. Sachin Patil, and for just not sharing your insights, but clarity and groundedness that you have. And thank you everyone for listening to us. Thank you for pressing the pause here, and join us next time when we continue to decode the stories of Bharat that make Bharat Bharat. तर थँक्यू सो मच. आणि खूप मजा आली आणि खूप गोष्टी शिकायला, खूप गोष्टी कळल्या. खूप खूप थँक्यू तुमचं. थँक्यू. Until then, keep questioning, keep building, keep connecting. And I am Chinmay Ghatbande, and this was Asha. Thank you. Thank you.